beast. It's my only request to all of you here. Just go and watch this movie. It is worth watching 1,000 times. Ada direction అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆర్కు అదుకు మేலே విజయ్ తలపతి సార్ యు ఆర్ జస్ట్ లైక్ గాడ్ అ గ్రేట్ గాడ్ ఆఫ్ తమిళ్ ఇండస్ట్రీ ఐమ్ జస్ట్ రిగ్రెటింగ్ దట్ ఐమ్ నాట్ ఇన్ చెన్నై టు వాచ్ దిస్ మూవీ బట్ లక్కీలీ ప్రసాద్ థియేటర్ has kept Tamil as a language and people who still haven't watched thinking that it will come on Amazon Prime, Netflix, I'm just having a small request. Just don't miss this opportunity watching Thalapathy on screen. Again, you will see him only after 2 years, most probably. Next level, sir. Like, very Tanamarg. Background music. Anirudh, I have no words. Like, trending song is like made people say that Arjit Singh, definitely I have a respect for him. But then in Tamil industry, is just rocked up worldwide. Mati Habibu. First half బాగుందా సెకండ్ హాఫ్ బాగుందా Whole movie is nice. I would not judge Thalapathy sir even by inch. So some scenes are like similar to the Money Heist scenes. No, I don't think so. People say it's similar to some Manish, but then people who haven't watched it, that's what I'm saying. Just go and watch it. You will get a pure clarity in the movie. For What sure. about the climax? I have no words. Next level, very Tanam. It's like blockbusters. It's worth watching 1,000 times. I'm so lucky that I've got to watch in Tamil. And for sure, I'm going to come the second, third time. And I wish each and every one watches this movie. And as I myself getting into the acting industry right now, trying my best, I wish that in Thalapathy 66, I just wish I get a chance to work with Vijay Thalapathy sir. That would be my biggest dream. Uh, Interactions between the Vijay and Pooja Hegde. Love story between them. Love story, it's like, I would say, fun part. It's like chemistry was crazy. It started with a fun comedy. Oh my god, it's like next level. Like their combination has just cracked up the theaters. Especially, I'm just thinking the situation in Chennai, the south right now, Chennai, Kerala, Coimbatore and all. I guess the theaters have bursted out over there. I'm just regretting that I'm not over there right now. What do you think about few countries have banned this movie? It is like as I said, people if you miss a precious thing, let's take it as diamond, so they have missed it, so it is their fault that they haven't it released. But then there's no single point of doubt that Vijay Thalapathy sir is a blockbuster for sure. Beast movie, who haven't watched, please go and watch it. సో ఫైనల్గా బీస్ట్ మూవీ గురించి మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి, మీ రివ్యూస్ ఏంటి? ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే హైప్లో పెట్టుకొని వచ్చా మూవీ. విజయ్ అన్నని చూడంగానే స్క్రీన్ మీద ఏంటంటే మాస్టర్ మూవీ కన్నా ఒక మెట్టు పైనే ఉంది. ఏంటంటే సోల్జర్గా ఉంది. ఏంటంటే ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ కూడా ఏంటంటే మా హైజాక్ మొత్తం మాల్ని హైజాక్ చేసినప్పుడు ఎవరైనా ఒకరు సెక్యూర్ చేయాలి. ఆ మూమెంట్లో అంటే ఆ రైటర్కి ఏదైతే థాట్ వచ్చిందో ఆ మూమెంట్లో ఒక సోల్జర్ లోపల ఉండాలి. బట్ ఆ సోల్జర్ అంటే జాబ్లో లేకపోయినా కండిషన్స్ తోటి ఒక నార్మల్గా ఒక ఏంటంటే ఒక పాప గురించి ఎవరో వాళ్ళ ఆర్డర్స్ గురించి ఎందుకు ఆగడం, కానీ నాకంటే నేను ఒక హెల్ప్ చేయాలని కదా అన్నట్టు అందరికీ కాపాడాడు. యాజ్ ఏ నార్మల్గా అంటే చాలామందికి చిన్నగా అంటే జనరల్గా నచ్చకపోవచ్చు, బట్ నాకైతే బాగా నచ్చింది సీన్స్ అయితే. సాంగ్స్ కానీ బీజిఎం కానీ అనిల్ రుత్ కానీ మ్యూజిక్స్ అయితే చెప్పలేము. ప్రతి ఒక్క మ్యూజిక్కి ఒక క్రేజ్ అని వస్తుంది. ఈ మ్యూజిక్ కూడా బాగా క్రేజ్ వచ్చింది. రెండే సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి. వాళ్ళ మా పితాదే ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ బీజిఎంకి అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫైటింగ్ మూమెంట్స్, గన్స్ ఫైటింగ్కి హైలైట్ బీజిఎం అయితే డిన్ 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 కింద సీట్ మీద కూర్చుంటే ఆ వైబ్రేషన్ అనేది మొత్తం బాడీకి గూస్ బంప్స్ మొత్తం ఒక వైబ్రేషన్ వచ్చాయి మ్యూజిక్ అయితే. అండ్ స్క్రీన్ ప్లే అయితే సార్ మొత్తం బాగుంది. స్క్రీన్ ప్లే ఎవరైతే రాశారో డీటెయిల్గా డైరెక్షన్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది సార్ది కూడా. అండ్ ఓవరాల్గా మూవీ అయితే పర్ఫెక్ట్, ఇంత మిస్టేక్ అయితే చెప్పలేం. బాగుంది, ఒక మెట్ అయితే పైకి ఎక్కినట్టే మూవీ అయితే. థ్యాంక్ యూ. పూజా హెగ్డే గురించి కొందరి గురించి అద్భుతాల గురించి మాట్లాడలేము. మాటలలో చెప్పలేం కాబట్టి పూజా హెగ్డే మాటల్లో చెప్పలేం కాబట్టి మా హార్ట్ అంతే. విజయ్ పూజా హెగ్డే మధ్యలో లవ్ స్టోరీ ఎలా చూపించారు? లవ్ స్టోరీ అయితే బాగుంది. ఏంటంటే ఏ అమ్మాయినా ఫస్ట్ మనకు ప్రపోజ్ చేయాలనుకుంటారు మన ఫీల్, బట్ విజయ్ ఇక్కడ అంటే నార్మల్గా స్క్రీన్ ప్లేలో విజయ్ సార్ ఉన్నప్పుడు పూజా ఇక్కడే డైరెక్ట్గా వచ్చేసి హక్ చేసుకొని భర్త అంటే హస్బెండ్ అంటే ఇట్లా ఉండాలన్నట్టు ఆ సస్పెన్స్ చెప్పగానే ఏంటంటే అక్కడ కొద్దిగా రొమాంటిక్ అనేది కనిపించింది. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ప్రపోజ్ చేయడానికి, ఇండైరెక్ట్లీ తనతో క్లోజ్ ఉండడం, వేరే అమ్మాయితోటి క్లోజ్ ఉంటే చూపులతో ఏం సైకిల్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు ఆ సస్పెన్స్ అయితే బాగుంది, ఈజీగా ఉంది. వాళ్ళ మధ్యలో జరిగే కామెడీ సీన్స్ కూడా బాగున్నాయి. సో క్లైమాక్స్ ఫైట్ ఎలా ఉంది?
క్లైమాక్స్ ఫైట్ అయితే మొత్తం జెట్ స్పీడ్స్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్సలెంట్గా ఉంది. ఒక బ్యాక్ ఇంటూ బ్యాక్ ఒక క్రిమినల్ తప్పించుకొని పోతే మళ్ళీ క్రిమినల్ బ్యాకప్ చేయడానికి పర్ఫెక్ట్ స్టోరీ. ఏంటంటే విత్ ఇన్ 1 month గ్యాప్లో అంటే రియల్గా మన సోల్జర్స్ దానికన్నా మించే ఉంటారు. అక్కడ 1 month టైం పడవచ్చు, ఇక్కడ 1 dayలో ఒక డే మన జరిగింది దాని నెక్స్ట్ డేకే మన సోల్జర్స్ దానికి రెట్టింపు చూపిస్తారు. కానీ ఇక్కడ సేమ్ పవర్ టు పవర్ ఉంది యాజ్ యూజువల్. మ్యూజిక్ బాగుంది బ్రో, పర్ఫెక్ట్. అబీబా సాంగ్ అయితే పర్ఫెక్ట్ బ్రో. ఏంటంటే దానికి మాటలు ఏంటంటే ఆ పాటలు వేసేటప్పుడు అక్కడ ఢిల్లీ డ్యాన్స్ చేయాలనిపించింది, కానీ అంత జనాల మధ్యలో ఒక్కడనే పోతే బాగోదు కదా, గ్యాంగ్ ఉంటే బాగుండు అనిపించింది. అట్లా అని నార్మల్గా పార్టీస్ వేలో మనం ఆ మ్యూజిక్ పెట్టుకుంటే గట్టిగా దుంకొచ్చు. ఓవరాల్గా మూవీ గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ప్లీజ్? సో ఓవరాల్గా మూవీ గురించి ఏం చెప్తాం, సీన్కి చెప్పాలనిపిస్తుంది కానీ ఏం చెప్పాలో కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి. సిచ్యువేషన్ అలా ఉంది లోపల. సీన్కి ఎలివేషన్లు పగిలిపోతున్నాయి, అక్కడ సౌండ్లు మామూలుగా పగలట్లేదు. సీన్కి ఎలివేషన్ నవ్వుతారేటండి. ప్లీజ్ నేను పూజ ఎక్కిన తర్వాత నేను ఎవరిని చూడను, మీరు ప్లీజ్ అలా చూడొద్దు. పూజ ఆజా ఆజా ఏమున్నావు పూజ, ఐ లవ్ యూ పూజ, ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఇన్ఫినిటీ. ఎందుకంటే చెప్పవలసిన మొన్న ప్రెస్ మీట్లో కూడా ఐ లవ్ యూ చెప్పాను, ఆమె నాకు ఐ లవ్ యూ 2 చెప్పింది కాబట్టి నేను చెప్పవలసిన లేదు. నాకైతే నచ్చిన సినిమా ఇంకా చూడండి. ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్ ఏముందరా బాబు బీస్ట్, పెళ్ళిళ్ళు అందరూ చేస్తారు విందు, ఏమి ఇచ్చాడు వాయించాడు అయ్యా మ్యూజిక్ కింగ్. నచ్చింది, నాకైతే నచ్చింది, మీకు నచ్చుతుంది ఖచ్చితంగా చూడండి. ఎందుకు చూడరు, చూడాలి, మా పూజ కోసమైనా చూడాలి. రాత్రి అందరూ తాగుతారు పెగ్గు, ఏ ముందరా బాబు పూజ హెగ్గు, అడవిలో తిరుగుతుంది ఉడుము, ఏ ముందరా బాబు పూజ హెగ్గు నడుము. ఏటా సీన్కి ఎలివేషన్లో మైండ్ పోతా ఉందన్నమాట. ప్రేమించిన అమ్మాయి వదిలేస్తే పోతుంది మతి, ఇందులో చేశాడు అయ్యా విజయ్ తలపతి, ఎక్సలెంట్గా చేశాడు. మీరు చూడండి, ఖచ్చితంగా చూడండి, సినిమా నచ్చుతుంది. నెల్సన్ బాబాయ్ నువ్వు సూపర్ బాబాయ్, ఇటువంటి సినిమాలు మాకు ఇంకా తీసుకురా, పిచ్చెక్కిచ్చో మామూలుగా లేదు. ఏటా ఫైట్ సీన్లా ఈ పక్కన అమ్మాయి నా మీద హైటు, ఇందులో ఏం చేశాడు అయ్యా బాబు హీరో, ఫైట్ ఎక్సలెంట్గా చేశాడు. అందరూ చూడండి, ఫుల్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో సరైన సినిమా తీసుకొచ్చి నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలివేషన్లో పిచ్చెక్కిపోతున్నాయి లోపల, మామూలుగా కాదు. అటు పూజను చూడాలి, ఇటు విజయం చూడాలా, అంత లెవెల్కి వస్తుంది పూజ. అందరికీ వస్తుంది ఐడియా, ఈ సినిమా పక్కా మ్యాన్ ఇండియా. చూడండి, నాకైతే నచ్చింది. దమ్ముంటే ఆపో, ఈ సినిమా తోపు పూజ, వన్స్ మోర్ పూజ. నిజంగా హార్ట్ ఫీలింగ్గా చెప్తున్నాను, ఐ లవ్ యూ సో మచ్ యార్. ఎందుకంటే చెప్పలేకపోతున్నాను, ఎప్పటి నుంచో నీకు చెప్దాం అనుకుంటాను. యాక్చువల్లీ నేను ప్రెస్ మీట్లో కూడా చెప్పాను నీకు, అది మరి నువ్వు చూస్తున్నావా చూడలేదో నాకు తెలియదు, కానీ నాకు నిజంగా చాలా ఇష్టం. చెప్తాను కదా, ఏదో రోజు ఆఫ్టర్ డేగా నన్ను ఏదో ఒక్క సినిమా తీయాలని ఉంది, నాకైతే నచ్చింది. సో ఖచ్చితంగా నేను చూస్తాను. ఈ సినిమాలో ఒక పాట పాడండి. హలమితి హబీబు వందాలే, హలమితి హబీబు వందా, హలమితి హబీబ్ వందాలే, హలమితి హబీబు యబో అబో మలమ పితా దహం మలమ పితా దే హై మలమ పితా దహం మలమ పితా దే జాలి వెకతుల మయంగుర డోలి గాలి మెతతుల అవను దగాలి జాలి హడిపోలి, హలమితి హబీబ్ వందాలే, హలమితి హబీబు హో క్యూటీ నీ స్వీటీ అను బ్యూటీ అదిల్ మాటి నా మెల్లమ గాలి అది సొల్లల పోడి ముదల్ వాటి పడన్ కాటి ఎన్న వాటి కన్న కాటి లవ్వ కొంచెమ ఏతి ఎన్న సంజిత వరుతి. పాన్ ఇండియా అంటే మన 666 ఈ టైప్లో చేయలేమన్నా, ఇలా కేజీఎఫ్ కానీ ఆ టైప్లో చేయలేము. పాన్ ఇండియా అనుకోవచ్చు, ఎందుకంటే 5 భాషలు తీసాడు కాబట్టి, హిందీలో కూడా రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి హిందీలో కూడా ఆడుతుంది, తమిళ్లో బాగా ఆడుతుంది మనకన్నా, ఎందుకంటే మొత్తం తమిళ్ ఫేవర్ కాబట్టి. మన తెలుగు వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నారు, ఒక్కలే ఉన్నారు, పృథ్వీ ఒక్కడే ఉన్నాడు. అది పెద్ద గేమ్ ఉండదు, అది నార్మల్గా ఉంటుంది. హీరోయిన్ కూడా పెద్ద గేమ్ లేదు, లవర్ రొమాన్స్ పెద్ద గేమ్ లేదు, జస్ట్ ఏదో ఫ్రెండ్ లాగా పరిచయం అవుతాడు, అక్కడ లవ్ స్టోరీ లేదు, చూసినట్టు చూస్తారు కానీ పెద్ద గేమ్ లేదు. మొత్తం హీరోదే ఉంది, మొత్తం సినిమా అంతా హీరోదే. 4 ఇస్తానా. కామెడీ యాక్షన్ బాగున్నది. ఎక్కడైతే మనకు స్లో అనిపించింది అన్నారు కొంతమంది, ఆ మూమెంట్లో కామెడీ పెట్టేసి సూపర్ చేసిన. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఆ యాక్షన్ టైంలో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ లేకపోతే సినిమా ఇంకా డౌన్ అయిపోయేది. విజయ్ నాకు కొంచెం పిక్చర్ డౌన్ అయిపోయేది. కానీ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ తోటి అతని యాక్షన్ తోటి కామెడీ తోటి బాగా కవర్ చేసుకొచ్చారు. విత్ ఫ్యామిలీ అయితే లేదు, ఫ్యాన్స్కి అయితే పండుగ. మూవీలో హైలైట్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఒక తీవ్రవాదిని చంపుతాడు గొడ్డలతోటి. మాళ్ళ దూరిన సందర్భంలో ఒక తీవ్రవాదిని ఎలా చంపుతాడంటే, ఆడ ఒక బుట్టలో ఒక గొడ్డలు కనబడుతుంది, ఆ గొడ్డలు పట్టేసుకొని వచ్చేసి కొడితే తల ఎగిరి ఆ మాల అద్దాలు పగిలి తల ఎగిరి బయటపడుతుంది అనమాట. అదొకటి బాగుంది, ఇంట్రడక్షన్ ఒకటి బాగున్నది. లవ్ స్టోరీ పెద్దగా ఏం లేదు, నార్మల్
పరిచయం లేని వ్యక్తి ఒక ఫంక్షన్ దగ్గర మొగుడంటే ఇలా ఉండాలని చెప్పి హీరోయిన్ చూపిస్తుంటారు అనమాట. అక్కడ చాలా సైలెంట్గా ఉంటాడు అనమాట హీరో. అంటే ఒక డిప్రెషన్లోకి పోయినట్టుగా చూపిస్తారు కొద్దిసేపు అట్లా కావాలని. కానీ అంత లేదు, సూపర్ యాక్షన్, సూపర్ మ్యూజిక్, పాటలు బాగున్నాయి. హైలైట్ సీన్స్ అయితే ఆ రెండు చాలా బాగున్నాయి. ఇంట్రడక్షన్ ఒకటి అదొకటి ఒకటే లొకేషన్లో చేసిన మొత్తం ఒకటే అన్న. మన మనీ ఫీస్ట్ ఏదో ఉంది కదా మనీ ఫేస్. ఆ టైప్లో అనమాట. మొత్తం ఒక మాల్లోనే ఉంటుంది సినిమా అంతా, మొత్తం మాల్లోనే. మీకు ఎక్కడ బోర్ కొట్టలేదు? బోర్ అనిపించింది. అందుకే ఆ మూమెంట్లో కామెడీ తోటి కవర్ చేసిండు అన్న. బోర్ అవుతుంది అనుకునే మూమెంట్లో కామెడీ తోటి కవర్ చేసిండు. కామెడీ మస్తు చాలా బాగా, మన తెలుగు వాళ్ళు ఉంటే ఇంకా బాగా అనిపించేది. కామెడీ తోటి మస్తు కవర్ చేసిండు. మూవీ అయితే నాకు డిసప్పాయింటెడ్. ఎందుకంటే నేను ప్రీవియస్ ఫిలిం వరుణ్ డాక్టర్ మూవీ చూసిన థియేటర్లో. అది రొటీన్ స్టోరీ, అంటే చిన్నపిల్లని కిడ్నాప్ చేసి అమ్మడము అని చెప్పేసి రొటీన్ స్టోరీ. కానీ వాళ్ళు కామెడీ అయినా సరే, యాక్షన్స్ అయినా సరే మనకు కొంచెము డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది స్టోరీ. అది కామెడీ అయినా సరే, యాక్షన్ అయినా కొన్ని కన్విన్సింగ్ ఉంటుంది. ఈ మూవీలో మాత్రం విజయ్ దళపతి గారు ఫ్యాన్గా చెప్తున్నా. ఒక 1500 పెట్టి వచ్చిన, 1500 ఖర్చు పెట్టి వచ్చిన, 3 days నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా, బుకింగ్ చేసుకొని కష్టపడి వచ్చిన. నేను చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతున్నా. ఆయన ఫిలిం కాదు ఇది. రొటీన్గా మన గగనం మూవీ చూసినప్పుడు ఎట్లా ప్లేన్ హైజాక్ చేసి టెర్రరిస్ట్ని రిలీజ్ చేయము, అదే లైన్, స్టోరీ లైన్. ఈయన నిల్సన్ గారి మూవీస్ ఎట్లుంటాయి అంటే స్టోరీ లైన్ ఒకటే ఉంటుంది కానీ వేరే విధంగా తీస్తాడు, మంచిగా ఉంటాయి అని చెప్పేసి మనం కన్విన్సింగ్ అవుతాం. కానీ ఈ మూవీలో మాత్రం మొత్తం విజయ్ గారు ఎలివేషన్ సీన్స్ మీదనే కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టిండు. హైజాక్ చేసిన తర్వాత ఆయనే మాలనే తిరుగుతుంటాడు ఎవరు దొరకకుండా. అది ఏందో నాకు అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ కింద కూర్చొని వాళ్ళు భయపడకుండా కామెడీ చేస్తుంటారు. నేను ఓవరాల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ మాత్రం ఇచ్చి పాడేసిండు అనిరుద్ధ్ గారు. మళ్ళీ డైరెక్టర్ వచ్చేసి చాలా మంచిది తీసిండు. మళ్ళీ విజయ్ గారు యాక్షన్ బాగుంది. కానీ స్టోరీ లైన్, ఆ కామెడీ, ఆ యాక్షన్ అనేది కన్విన్సింగ్ ఉంటుంది. కొన్ని 100 బుల్లెట్లు వచ్చినా ఆయనకు దాకదు, కానీ 4 బుల్లెట్ కాల్సాడు, అందరూ చచ్చిపోతారు. అదేందో నాకు ఓవరాల్గా విజయ్ దళపతి గారి ఫ్యాన్స్కి సారీ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను నెగిటివ్గా స్ప్రెడ్ చేయాలని కాదు, మూవీ మాత్రం నాకు చాలా డిసప్పాయింట్ అయింది. నేనైతే కొంచెం బాధతో వెళ్తున్నా, ఎందుకంటే హిట్ కావాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటా ఎప్పుడు. కానీ ఇది ఫ్లాప్ అది ఏం తెలియదు, కానీ నాకైతే నచ్చలేదు. పూజ గారు డ్యాన్స్ ఒక పాటకు పరిమితం చేసారు. ఆమెకి ఏమంత ఇంపార్టెన్స్ ఒక క్యారెక్టర్ లాగానే పెట్టారు పక్కకి. మొత్తం విజయ్ గారిని ఎలివేషన్ సీన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసినట్టు అనిపించింది. ఎందుకంటే మా ఊళ్ళో వరుణ్ డాక్టర్లో మాత్రం ఆయన కొడతారు, తిడతారు, ఆయనకి కొంచెం దెబ్బలాగినా కొంచెం కన్విన్సింగ్ ఉంటుంది. ఈయన పెద్ద హీరో కాబట్టి ఆయనకి ఎలివేషన్ సీన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి పెట్టినట్టు అనిపించింది. యాక్షన్ సీన్స్ కన్విన్సింగ్ లేవు. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు వరుణ్ డాక్టర్లో మాత్రం ఆయన కొంచెం దెబ్బలు తిన్నా ఏం చేసినా కొంచెం కన్విన్సింగ్ ఉంటుంది. ఇలా మాత్రం ఆయన 100 బుల్లెట్లు వచ్చి ఆయనకి ఏం తాగదు. ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ అయితే మాత్రం ఆయనకు బుల్లెట్లు తాకుతూనే ఉంటాయి, మళ్ళీ ఇంటర్వెల్ వస్తుంది, ఆయన చచ్చిపోవడం ఏం కాదు. క్లైమాక్స్ చాలా హైలైట్ అంటున్నారు కదా? చాలా హైలైటే, కరెక్టే. అది కన్విన్సింగ్ కాదు మనకి. నాకైతే కన్విన్సింగ్గా అనిపించలేదు. విజయ్ దళపతి గారి మూవీ మాత్రం కాదన్న ఇది. ఆయన ఈ స్టోరీ లైన్ ఒప్పుకొని అది ఏందో అర్థం కాదు. ఆయన వరుణ్ డాక్టర్ మూవీ చూసి ఒప్పుకున్నట్టుండు, కానీ అంత విజయ్ దళపతి గారి సినిమా అయితే కాదు.